Welcome back to our tutorials. In this video, we are going to learn about structural representations of organic molecules. እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ አብሮ ቱቶሪያልስ። በዛሬው ትምህርታችን ስለ structural representation of organic molecules አስተምራችኋለሁ. Let us get started. So by the end of the video, you will be able to understand and clearly draw the structural, condensed, and ball line representations of some simple organic molecules. ስለዚህ ቪዲዮን አይታችሁ ስትጨርሱ structural representation, condensed እና ball line representation of simple organic molecules እንዴት እንደሚሳል ትማራላችሁ ማለት ነው. Alright, now before drawing any organic structures, remember two important rules. The first one, ስለዚህ ማንኛውም የኦርጋኒክ ስትራክቸር ከመስራታችሁ በፊት እነዚህ አሁን የምነግራችሁ ሁለት ህጎች ማስታወስ አለባችሁ. The first one is, rule number one is that that carbon forms 4 bonds. Carbon forms 4 covalent bonds. You should keep this in mind, that carbon forms 4 covalent bonds. ስለዚህ ምን ማለት ነው? covalent bond ማለት በሼሪንግ የሚፈጠር ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ከሆነ ከሃይድሮጅን ጋር አንዳንድ በማዋጣት ይሄን ለምሳሌ ይሄ ሃይድሮጅን ነው፣ አንዳንድ አዋጡ አንድ ካርበን ነው 4 ቫለንስ ኤሌክትሮን ስላለው 4 ያዋጣል። ከዛ በኋላ እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች ሁለቱም ይጠቀሙባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ carbon can form 4 covalent compounds. And the second rule says, so remember, organic compound or organic chemistry is mainly carbon and hydrogen chemistry. Okay. So rule number 2 says that organic compounds or chemistry is mainly about carbon and hydrogen chemistry. says organic chemistry ስንል mainly ሁለት ኤሌመንቶችን ኢንቮልቭ ማድረግ ነው ማለት ነው፣ ካርበን እና ሃይድሮጅን። ስለዚህ organic chemistry is mainly about carbon and hydrogen chemistry. So keep these two rules in mind. Now, with this in mind, now let us proceed and draw or show you how to draw a structure of an organic chemistry, an organic molecule. So አሁንም እችን በደንብ አድርጌ ስትረስ ማድረግ ፈልጋለሁ, that carbon forms 4 covalent bonds. So for example, if carbon can form 4 covalent bonds, how many hydrogen or hydrogens can attach to 2 carbon atoms? Alright, አሁን እዚህ ጋር ሁለት ካርበን አተም ካለን ምንድን ነው? መጀመሪያ ካርበን እና ካርበን እናያይዛቸዋለን አይደል? እዚህ ጋር ከካርበን ጋር አንድ ቦንድ ኦልሬዲ ፎርም አድርጓል። ሪሜምበር ካርበን ምን ብለናል? 3 ሃይድሮጅን
ኮቫለንት ቦንድ ፎርም ያደርጋል ብለናል ከሃይድሮጅን ጋር። ስለዚህ እዚህ ጋር 3 ይሆናል፣ እዚህ ጋርም 4 እንዲሆን 3 እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ 2 ካርበን አተም ካለን ስንት ሃይድሮጅን ያስፈልገናል ማለት ነው? 6 ሃይድሮጅን አተምስ ያስፈልጉናል። ካርበን አተም እንዲሆን 4 ኮቫለንት ቦንድ ፎርም እንዲያደርግ ነው። So now let us see the different ways of representations of organic molecules. The first one is structural formulas. Second, condensed formulas. Third, Boolean representations. And the fourth one is polygon representations. This is mainly for cyclic compounds, organic molecules. So እነዚህን አራቱን እናያለን ማለት ነው። ሶስቱን በተለይ the first three እናያለን ማለት ነው in detail. So this type of representation shows all the bonding patterns. All the bonding patterns. ስለዚህ ማለት ነው ቦንዲንጉ ይታያል ማለት ነው ወይም ሪፕሬዘንት ይደረጋል። And the carbon atom is usually at the center. So the carbon atom is at the center, and then the hydrogen atoms. So hydrogen is placed around the central atom. So it surrounds it, on the carbon atom. For example, let's say if you are asked to draw the structural formula for methane, CH4. C is placed at the center, and then remember that carbon atom can form 4 bonds. ሁልጊዜ ካርበኑ ሴንተር ላይ እናደርገውና ከዛ በኋላ ምንድን የምናደርገው ሃይድሮጅን ደግሞ around the central atom እናስቀምጣቸዋለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስትራክቸራል ፎርሙላውን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ሶ እዚህ ጋር ካርበን is at the center, whereas ሃይድሮጅን ደግሞ ሰራውንድ በማድረግ ቦንዱን በማሳየት እንደዚህ አይነት ሪፕሬዘንቴሽን ምን ይባላል? ቦንዱን ስናሳይ this type of representation is called structural formula ይባላል። and it shows all the bonding patterns ያለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲንግል ቦንድ ነው ደብል ቦንድ ነው የሚለውን ያሳየናል። ኮንደንስድ so ምንድን ያለው structural formula ላይ all the atoms and bonds are indicated. ሁሉም አተሞች እና ቦንዶች እናሳያለን ማለት ወይም ያሳያል። So all hydrogens and carbon. ስለዚህ ለምሳሌ ኮምፓውንዱ ካርበን እና ሃይድሮጅን ካለው all hydrogens and carbon atoms. So for example ቀድም እንዳየነው ካርበን እና ሃይድሮጅን ያለው ኮምፓውንድ ከሆነ all the hydrogens and carbon atoms are indicated plus bonding pattern ይታያል ወይም ደግሞ ኢንዲኬት እናደርገዋለን ማለት ነው። Now let us see the second type of representation. So in this type of representation bonds are not shown.
For example, C H H H C. So this type of representation is called structural, right? Now, to represent in condensed representation, we simply avoid the bonds. The bonds are not represented. So take C, and how many hydrogen atoms do I have? That's around the carbon atom, 3. And then second carbon, and how many hydrogen atoms do I have? 3. ስለዚህ ካርበን ሃይድሮጅን ስለዚህ ካርበንን ሰራውንድ የሚያደርጉ ማለት ይህን አተም ሰራውንድ የሚያደርጉ ሃይድሮጅን አተሞችን ቆጥርና እናስቀምጣለን። እዚህ ጋም በተመሳሳይ ይህን ካርበን አተም ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ማለት የከበቡ ሃይድሮጅን አተሞች ቆጥር እናስቀምጣለን። ስለዚህ ቦንዶችን እዚህ ጋር አይታየው ማለት ነው። So እንደዚህ አይነት representation we call it condensed formula. molecular formula ደግሞ ይባላል። molecular formula ሲባል ምን ማለት ነው? We combine all the carbon atoms, all atoms actually. We combine all the atoms. ለምሳሌ እዚህ ጋር how many carbon atoms do I have? 2. So C2, and then how many hydrogen atoms do I have? 6. ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? molecular formula ይባላል። ስለዚህ እንደዚህም ይሄም one way of representing organic molecules ነው ማለት ነው። molecular ሲባል simply we combine all the atoms. condensed ሲባል ቦንዶችን ሳናሳይ እያንዳንዱ ካርበን ሰራውንድ የሚያደርገውን ሃይድሮጅን ሪፕሬዘንት ማድረግ ማለት ነው። In bond line or skeletal formula, we use a line, just a line. And each end of the line represents carbon atom. ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንወስድ ቨርቴክሱ ምንድነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው? ካርበን አተም። ይሄ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው it represents carbon atoms. ይሄም እንደዛው። ቦንድስ ይሄ ላይኑ ምንድነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው? ቦንድ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። ስለዚህ this type of representation is called bond line or skeletal formula ይባላል። ሃይድሮጅኖችን ሪፕሬዘንት አናደርጋቸው ግን እንዳሉ ይታሰባል። they are implicated። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ይሄው ካርበን አለን፣ እዚህ ጋርም ካርበን አለን። በካርበን እና በካርበን መካከል አንድ ቦንድ ስላለ 4 እንዲሆንልን ስንት ይቀረኛል ማለት ነው? 3 ይቀረኛል። እዚህም እንደዛው። so እንደዚህ አይነት ሪፕሬዘንቴሽን ምን ይባላል? ቦንድ ላይን ወይም ደግሞ ስኬለታል ፎርሙላ ይባላል ማለት ነው። ያው ቅድም እንዳልኩት ሃይድሮጅኖቹ አይታዩም ብለን okay, so polygon formula similar ነው ከቦንድ ላይን except polygon ስንል ምን ማለታችን ነው? ይሄ for cyclic compounds. And each vertex of the polygon represents carbon. ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ እንትን ካልኩኝ እነዚህ ቨርቴክሶች ምንድነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት? ካርበን አተምን ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ። አንድ ካርበን አለ፣ እዚህ ጋር ካርበን አለ፣ ካርበን አለ፣ ካርበን አለ። ይሄ ምንድነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው? ቦንድ ቢትዊን ካርበን። ሶ በካርበን እና በካርበን መካከል ያለው ላይን ምንድነው የሚያሳየው ማለት ነው? ቦንድ ቢትዊን ካርበን አተምስ። አሁንም እዚህ ጋር ሃይድሮጅኖቹ ሄደን ናቸው ማለት ነው። This type of representation is called
polygon formula ይባላል ማለት ነው። Alright, now let us practice. So draw the structural condensed and bold line representations for, let's say, C5H8. አሁን ይሄ ሞለኪላር ፎርሙላ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድን የምታደርጉት አሁን ስለ ፋንክሽናል ግሩፕ ስላልተማርን ሌላ አፕሮች እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ማድረገው ሰው መጀመሪያ let us draw the 5 carbon atoms and connect each carbon atom with a single bond. Okay? So አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ካርበን አተም ከዚህ ካርበን አተም ጋር አንድ ቦንድ ኦልሬዲ ፈጥሯል። ስለዚህ ስንት ይቀረዋል ማለት ነው? አራት እንዲሆን 3 ሃይድሮጅን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ይሄ ካርበንስ ስንት ሃይድሮጅን ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው? 2 ነው የሚያስፈልገው 4 እንዲሆን ማለት ነው። ሲሚላርሊ ይሄም እንደዛ እዚህ ጋር እንደዛ እዚህ ስንት ይፈልጋል? 3። እሺ አሁን እንደዚህ ካረግን በኋላ ሪሜምበር ይሄ ቦንድ የሚፈጠረው እያንዳንዱ ካርበን አተም እና ሃይድሮጅን አተም አንዳንድ ኤሌክትሮን በማዋጣት ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ማክሲመም ነምበሩ መጀመሪያ እንቆጥራለን። ስለዚህ C5 ስንት ሃይድሮጅን አለ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 አይደል? 12 እሺ ስለዚህ አሁን የተሰጠኝ ሞለኪላር ፎርሙላ ግን C5H8 ነው። ስለዚህ ስንት ሃይድሮጅን ማስወጣት አለበት? 4። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ቦንድ ሲኛው ቦንድ አሁን በውስጥ ይሄ ቦንድ የሚፈጠረው ሃይድሮጅን አንድ ያዋጣል፣ ካርበንም አንድ ያዋጣል። ይሄም እንደዛው ነው። ካርበን አንድ ያዋጣል፣ ሃይድሮጅን አንድ ያዋጣል። ስለዚህ አሁን ሃይድሮጅን የራሱን ኤሌክትሮን ይዞ ቢሄድ እንደማለት። ስለዚህ ምን ቀረ? ካርበን አንድ እዚህ ጋር ይሄም አንድ ይዞ ከሄደ እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች አንድ ቦንድ ፎርም ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ያለችውን እንደዚህ እናደርጋትና እነዚህ ቦንድ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ? ደብል ቦንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ደብል ቦንድ ፎርም ሲሆን የሚወጡት ሃይድሮጅን አተሞች ከአጀሰንት ካርበን አተም አሁን ሁለት አስወጥቻለሁ 10 ነው የሚቀረኝ ገና ሁለት አሁንም ማስወጣት ነው። አሁንም ከዚህ መውሰድ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ from the first and second carbon atom ከፈለጋችሁ ደግሞ ከሌላም ከነዚህ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ መውሰድ ትችላላችሁ ወይም ከዚህ መውሰድ ትችላላችሁ። ሶ ቀላሉ የትኛው ነው? እነዚህን ሁለት ሃይድሮጅን አተሞች አጠፋና ከዛ ምን አደርጋለሁ? እችን ትሪፕል ቦንድ አደርጋለሁ። ብዙ ኦፕሽኖች አሉ። ስለዚህ እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ይሄን የተሰጣችሁ ሞለኪላር ፎርሙላ ሪፕሬዘንት ሊያደርግ የሚችል ስትራክቸራል ፎርሙላ መጻፍ። ስለዚህ ይሄ ስትራክቸራል ይባላል ማለት ነው። ስትራክቸራል ሪፕሬዘንቴሽን ኮንደንስድስ እዚህ ጋር ስንት አለ? CH አይደል? ከዚህ ካርበን ጋር አንድ ሃይድሮጅን ያለው ስለዚህ አንድ። እዚህ ጋር ግን ሃይድሮጅን የለኝም ስለዚህ C ያስቀምጣል።
እዚህስ CH2 እዚህም CH2 እዚህም CH3 ይሄ ምን ይባላል? ኮንደንስድ ሪፕሬዘንቴሽን ይሆናል ማለት ይባላል። እዚህ ጋር አሁን ስንት ካርበን አለ? እንቁጠር። 1 2 3 4 5 5 ስንት ሃይድሮጅን አለ? 1 3 5 8 ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ ስትራክቸራል ፎርሙላውን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ማለት ሪፍሌክት የሚያደርግ ኮንደንስ ፎርሙላ ነው። Now let us draw the bold line. ቦልድ ላይኑ ደግሞ ስንት? አሁንም ስትራክቸራል ፎርሙላውን ሪፍሌክት ማድረግ መቻል አለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪመምበር ስንት ካርበን ያለ? 5። ስለዚህ አሁን እነዚህ ቨርቴክሶች ምንድነው ሪፕሬዘንት ያደርጋሉ ያለ? ካርበንን ብለን 1 2 3 4 5 እነዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካርበን አለኝ። another carbon another carbon another carbon another carbon ስለዚህ በአንድ እና በሁለት መካከል ስንት ቦንድ ነው ያለ? 3። እዚህ ጋር አንድ አለኝ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር so this kind of representation is called skeletal ወይም bold line representation ይባላል ማለት ነው። Okay, now let us try another example. C6H10 ስለዚህ መጀመሪያ ስትራክቸራል እንሰራ። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድን የምናደርገው 6 ካርበን አተም እርስ በርስ እንደዚህ እናያይዛለን። 6 ከዛ ምንድን የምናደርገው አሁን እዚህ ጋር ካርበን አተም ከካርበን አተም ጋር አንድ ቦንድ ስላለ 8 እንዲሆን ወይም 4 ቦንድ እንዲሆን 3 ሃይድሮጅን ያስፈልጋል። ስለዚህ 3 ቦንድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 2 እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር another 2 እዚህ ጋር 3 እሺ አሁን ጠቅላላ ስንት ነው ያለው? 6 14 ስለዚህ C6H14 ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? 4 ሃይድሮጅን አተሞች መቀነስ አለብን። ስለዚህ አሁን 2 ሃይድሮጅን አተሞች ስንቀንስ አንድ ቦንድ እንጨምራለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ለውስጥ ነው from any position መውሰድ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ለምሳሌ ከዚህ መውሰድ ይችላል። ስለዚህ ከዚህ ወስድ ለምሳሌ ከዚህ መውሰድ ይችላል። as long as the hydrogen atoms are taken from the adjacent carbon atoms ችግር የለም። ስለዚህ ምንድን የምናደርገው እዚህ ጋር ደብል ቦንድ እንድትለዩት ብዬ ነው። እሺ አሁን ይሄ ይመስላል። ስለዚህ የተለያየ ምሳሌ ይቻላል፣ ችግር የለም። ስለ ፋንክሽናል ግሩፕ በደንብ ስላልተማራችሁ ይሄ በቂ ነው ማለት ነው። ምንድነው እየተሰጣችሁ ሞለኪላር ፎርሙላ ተጠቅማችሁ ስትራክቸራል ኮንደንስድ እና አትሊስት ቦልድ ላይን እንዴት ሪፕሬዘንት ማድረግ እንደምትችሉ መቻላችሁ ብቻ። አሁን ኮንደንስድ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ነው ኮንደንስድ ስትሰሩ እዚህ ጋር የሳላችሁትን ሪፍሌክት ማድረግ አለ። ስለዚህ ጋር ስንት ካርበን አለ ማለት እዚህ ጋር ስንት ሃይድሮጅን አለ? ይሄ ካርበን 2 ይሄ ሁለተኛው ካርበን 1 ሶስተኛው ካርበን 1 አራተኛው ካርበን 1 አምስተኛው CH2 ስድስተኛው CH3 ቦልድ ላይንስ
6 ካርበን ያለኝ 1 2 3 4 5 6 እነዚህ ማለት ካርበን አተም ሪፕሬዘንት የሚሆኑት በእነዚህ በቨርቴክሶቹ ብለናል። እነዚህ ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት ካርበን አተም ነው። ይሄ ቦንድ ነው፣ ቦንድ ቢትዊን ካርበን አተምስ። እሺ አሁን ደብል ቦንድ ያለው በአንደኛ ካርበን እና በሁለተኛ ካርበን ነው። ስለዚህ ጋር ቦንዷን አሳያለሁ። ሌላ ቦንድ አለ 1 2 3 እና 4 በ3 1 2 3 and 4 ስለዚህ እዚህ ጋር ከስር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ከላይ ማድረግ ትችላላችሁ። so this type of representation is called bold line representation ማለት ነው። እሺ C4 H6 so structural መጀመሪያ እንሰራ C4 ማለት አራት ካርበን እንደዚህ እናያይዛለን። ከዛ እዚህ ጋር አራት እንዲሆን ያው 3 ሃይድሮጅን ይፈልጋል ማለት ነው። አራት ቦንድ እንዲሆን ሁለት ይፈልጋል። ይሄም እዚህም ዘሴም እዚህ ጋር ደግሞ አራት እንዲሆን 3 ሃይድሮጅን ይፈልጋል። ስለዚህ ጠቅላላ ስንት አለኝ ማለት C4 H 10 አይደል? እሺ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ያለው? አንድ ቦንድ ፎርም ለማድረግ ሁለት ሃይድሮጅን አተሞች ምን ማድረግ አለብን? ማስወጣት አለብን። ስለዚህ ለምሳሌ ከዚህ ከወሰድኩኝ ይሄ አንድ ቦንድ ነው። አሁንም 8 ስለሚቀረኝ ሌላ መውሰድ አለብኝ። ከዚህ መውሰድ ይችላል። ወይም እንደዚህ ማድረግ ይችላል። ከዚህ መውሰድ ይችላል እና ይሄን ደብል ቦንድ ማለት ይችላል። ስለዚህ የተለያየ ስትራክቸር ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። አንድ ሞለኪላር ፎርሙላ ማለት ነው። አሁን በዚህ እንስራ። የዚህን ኮንደንስድ አሁን ኮንደንስድ ስጽፉ እዚህ ጋር የሰላችሁት ስትራክቸራል ፎርሙላ ሪፍሌክት ማድረግ መቻል አለበት። የመጀመሪያው ካርበን ስንት ሃይድሮጅን አለ? 2። ሁለተኛው 1። ሶስተኛ አሁንም 1። አራተኛ CH። ስለዚህ ይሄ አሁን condensed representation of this structural formula እንዳለ ማለት ነው። ሌላው ያው ቦልድ ላይ ነው። ምን ይሆናል? 4 ካርበን ያለ 2 3 4 አይደል? ስለዚህ እነዚህ ካርበን አተሞች ናቸው። ያው እንድታውቋቸው ቨርቴክሶቹ ማለት ነው። ቦንድ ያለው between the first and second አይደል? first and second ማለት ይሄ ነው። ከዛስ third and fourth 1 2 3 4 ስለዚህ ይሄ ቦል ላይን ወይም ደግሞ ስኬለታል ፎርሙላ ይሆናል ማለት ነው። እሺ C6 H12 ስትራክቸራሉ ምን ይሆናል? መጀመሪያ ማክሲማም የሚይዘውን ነው የምንፈልገው የምንስለው 1 2 3 4 5 6 አሁን ይሄ ማክሲማም ስንት ሃይድሮጅን አኮሞዴት ማድረግ ይችላል? 3 አይደል? ምክንያቱም አንዱ ኦልሬዲ ከካርበን ጋር ቦንድ ስላደረገ ማለት ነው። እዚህ ጋር 2 ማድረግ ይችላል። ምክንያቱም ሁለት ቦንድ ኦልሬዲ ከካርበን ጋር ስለተያዘ ማለት ነው። እዚህም ሃይድሮጅን 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 ሃይድሮጅን
ሃይድሮጅን ሃይድሮጅን ሃይድሮጅን። እሺ አሁን እዚህ ጋር ስንት አለ? 3 5 7 9 11 40። ስለዚህ C6H14 ነው አይደል? ግን የተሰጠን ምንድን ነው? 12። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሁለት ሃይድሮጅን በማስወጣት ከአጀሰንት ነው from adjacent carbon atom በማስወጣት የተሰጠኝን ሞለኪውላር ፎርሙላ ሪፕሬዘንት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን from anywhere መውሰድ ትችላላችሁ። ከዚህ መውሰድ ትችላላችሁ፣ ከዚህ መውሰድ ትችላላችሁ፣ ከዚህ መውሰድ ትችላላችሁ፣ ከዚህ መውሰድ ይቻላል፣ ከዚህ መውሰድ ይቻላል፣ ከዚህም ይቻላል። ከዚህ as long as from adjacent እስከሆነ እስቲ አሁን ዝም ብለን ይሄን እንውሰድ። ይሄን ከወሰድኩ ምን ይሆናል? ቦንዱ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ኮንደንስድ ምን ይሆናል ታዲያ? CH3 CH የዚህ ማለት ነው። CH2 የዚህ ደግሞ CH2 የመጨረሻው CH3። ስለዚህ እዚህ ጋር መቁጠር አለባችሁ። 1 2 3 4 5 6 ካርበን አለን። ሃይድሮጅኑም አምሹር 12 ይሆናል። ከዛ ስኬለታልስ ምን ይሆናል? ስኬለታል ፎርሙላው ምን ይሆናል? 6 ካርበን አለኝ። 1 2 3 4 5 6 በዚህ ጋር እነዚህ ካርበን አተም ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት ቨርቴክሶቹ ማለት ነው። ደብል ቦንድ ያለው በማንና በማን መካከል ነው? 1 2 and 3 between the second and third carbon. ስለዚህ 1 2 3 በዚህ መጀመር ይችላል። 1 2 3 ስለዚህ as long as the skeletal or bond line reflects the structural formula that you drew ችግር የለም። ስለዚህ አሁን በዚህ ከጀመርኩ 1 2 3 በሁለት እና በሶስት ስለሆነ እዚህ ጋር አካታለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ለተሰጠን ሞለኪውላር ፎርሙላ ስትራክቸራሉ ኮንደንስዱ እና ስኬለታሉ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ የC7H12 ስትራክቸራል ኮንደንስድ እና ስኬለታል ሳሉ ብትባሉ ስትራክቸራሉ ምን ይሆናል? መጀመሪያ ስትራክቸራሉ መሳል ነው። ካርበን 7 ካርበን አለኝ። እነሱን በሲንግል ቦንድ አያይዛቸዋል። 1 2 3 4 5 6 7 ከዛ ይሄ አራት እንዲሆን አራት ቦንድ ፎርም ማድረግ ስለሚችል ሶስት ሃይድሮጅን ቦንድ ጋር ከሃይድሮጅን ጋር ቦንድ ያደርጋል ማለት ነው። ኤስ ሁለት እዚህ ጋር ሁለት 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 another two ያው አራት ቦንድ ፎርም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ነው። so if you count the total number, the maximum number of hydrogen atoms ስንት ነው? 1 2 3 4 5 10 ማለት ነው። 16 ስለዚህ ምን ማለት ነው? 16 ማክሲማሙ ይሄ ነው መያዝ እንችላለን። የተሰጠን ግን 12 ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው? አራት ሃይድሮጅን አተሞች በሪሙቭ በማድረግ ወደ ቦንድ ቀይራቸዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዝም ቢወሰድ ስለዚህ እዚህ ጋር ደብል ቦንድ አሁንም ከፈለኩ ከዚህ መውሰድ ይችላል። እዚህ ጋር ደብል ስለዚህ ኮንደንስዱ ምን ይሆናል? CH3 CH CH CH
CH CH2 CH3 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 7 አለኝ። ስለዚህ ይሄ አሁን ትክክለኛው ሪፕሬዘንቴሽን ነው ማለት ነው። ናው ሌላው ስኬለታል ነው ወይም ቦልድ ላይን የምንለው ማለት ነው። ምን ይሆናል? 2 3 4 5 3 4 5 6 7 ራይት። አሁን እዚህ ጋር እነዚህ ካርበን አተም ሪፕሬዘንት እንደሚያደርጉ አይተናል። እሺ አሁን እዚህ ጋር ደብል ቦንድ ያለው በሁለት እና በሶስት 1 2 ስለዚህ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሁለተኛ ደብል ቦንድ ያለው ነው 1 2 3 4 1 2 3 4 ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ይሄ አሁን እዚህ ጋር የሳልኩትን ስትራክቸራል ፎርሙላ ሪፍሌክት የሚያደርግ ስኬለታል ሪፕሬዘንቴሽን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁንም ማስታወስ ያለባችሁ you can have many ways of representing a given molecular formula. ስለዚህ አሁን for a single molecular formula የተለያዩ ስትራክቸራል ፎርሙላ ድሮ ማድረግ ይቻላል። ሌላው ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ጊዜ ስኬለታሉ ይሰጣችሁና ስኬለታሉ ተሰጥቷቸው you may be asked to write the molecular formula. እሺ አሁን ቀላል መንገዱ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ካርበን እንዳለ እናውቃለን አይደል? አንድ ነገር ካርበን እዚህም ካርበን እንዳለ እናውቃለን። እሺ አሁን ስንት ካርበን አለኝ ማለት ነው? C4 አለኝ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ካርበን ከዚህ ካርበን ጋር ደብል ቦንድ አለው። ሁለት ቦንድ ፎርም ኦልሬዲ አድርጓል። ስለዚህ 8 እንዲሆን እዚህ ጋር እንደዚህ ላድርገው። ካርበን ከካርበን ጋር ከዛ ካርበን አይደል? እሺ so remember carbon can't form 4 bonds ብለን ኦልሬዲ ሁለት አድርጓል። ስለዚህ አራት እንዲሆን ስንት ቦንድ ማድረግ አለበት ማለት ነው? ሁለት ቦንድ መፍጠር አለበት ማለት ነው ከሃይድሮጅን ጋር። እዚህስ ይሄ አሁን 3 አድርጓል ማለት ነው። ሁለት እዚህ አለ አንድ እዚህ። ስለዚህ ስንት ይፈልጋል ማለት ነው? አራት እንዲሆን አንድ ቦንድ ከሃይድሮጅን ጋር። ይሄኛውስ እዚህ አንድ አለ እዚህ 3 አለ። ስለዚህ ይሄ ምንም ሃይድሮጅን አያስፈልገውም ምክንያቱም ኦልሬዲ አራት ቦንድ ፎርም ስላደረገ ማለት ነው። እዚህ ጋርስ ይሄ አንድ ሃይድሮጅን ይፈልጋል ማለት ነው ምክንያቱም 3 ቦንድ ብቻ ነው ፎርም ያደርገው ማለት ነው። አሁን ከዛ ምንድን የምታደርጉት? you count the number of hydrogen atoms ስንት ሆነ ማለት ነው? 4። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጣችሁ ስኬለታል ፎርሙላ ሞለኪላር ፎርሙላው ከተባላችሁ በዚህ መልኩ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እስቲ አንድ ደግሞ ሌላ አንድ እሺ አሁን እዚህ ጋር አሁንም ስኬለታል ፎርሙላ ተሰጥቷችኋል። if you are asked to write the molecular formula of this ምንድን የምታደርጉት? እዚህ ጋር አሁንም እነዚህ ካርበን አተሞች ናቸው። ስለዚህ ስንት ካርበን አተም አለ? 1 2 3 4 5 6 ስለዚህ C6 እንላለን። እሺ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ካርበን አተም ከዚህ ጋር ሁለት አለ ከዚህ ጋር አንድ ስለዚህ 3 ቦንድ ኦልሬዲ ፎርም አድርጓል። ስለዚህ አራት ቦንድ እንዲሆን ስንት ሃይድሮጅን ይፈልጋል ማለት ነው? ከሃይድሮጅን ጋር አንድ ቦንድ ማለት ይቻላል። እዚህስ ኦልሬዲ ሁለት አለ ከዚህ ጋር አንድ እዚህ ጋር ከዚህ ሃይድሮጅን ጋር ከዚህ ካርበን ጋር አንድ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሁለት ሃይድሮጅን
እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። ሃይድሮጅን ሃይድሮጅን። እዚህ ጋር ሁለት ከዚህ ጋር አንድ። ስለዚህ አንድ ሃይድሮጅን እንፈልገው። እዚህ ጋርም ተመሳሳይ አንድ ሃይድሮጅን ብቻ ነው የሚፈልገው። እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ሁለት እዚህ ያለ፣ ሶስተኛ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ አራት ቢሆን አንድ ሃይድሮጅን ይፈልጋል ማለት ነው። ከአንድ ሃይድሮጅን ጋር ቦንድ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ሶ አሁን ጨርሰናል። ስለዚህ አሁን ሌትስ ካውንት ዘ ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን አተምስ። 1 ከዚህ ልጀምር ነው። 2 3 4 5 6 7 8 ስለዚህ C6H8 ይሆናል ማለት ነው። Alright, now pause the video and try these questions on your own. መልሱን በኋላ ላይ ስጣችኋለሁ። So like, share, and subscribe for more lessons like this. See you in the next video. Bye everyone.